Hello boys, in previous lecture we have derived the equation or relation for the magnetic moment of the orbiting electron in loop, in circular loop. आता हे सर्क्युलर लूप आहे आणि यामध्ये इलेक्ट्रॉन एक अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये याच्यामध्ये फिरतोय. या सर्क्युलर लूपचा रेडियस जर आपण काढला तर तो किती आहे, r आहे. आणि ही जी मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ती किती डिराइव केली आपण, जस्ट वी हॅव डिराइव्ड इट इज EVR upon 2. This is the magnetic moment of the electron which is orbiting in circular orbit, so that we can call it as M orbiting. That means this is the magnetic moment due to revolution of electron. Beside this, there is one more magnetic moment. As electrons spin around its axis, that means it has two magnetic moments. One magnetic moment is due to rotation of electron around its axis. That means when electron orbit, when electron revolve around the nucleus in circular orbit, the magnetic moment is known as orbiting magnetic moment. And when electron spin about its axis, the magnetic moment due to spinning motion of the electron is known as spin magnetic moment. And the net magnetic moment is the addition of magnetic moment due to its revolving motion and magnetic moment due to its spinning motion. ते आपण नंतर बघूया वेगळ्या पॉइंट मध्ये. परंतु आपल्याला सध्या काय माहिती आहे की आपल्याला सध्या माहिती आहे की मॅग्नेटिक मोमेंट ही काय आहे, इट इज गिव्हन बाय EVR/2. याला तुम्हाला कधीही विसरायचं नाही, परीक्षेमध्येही विचारलं जातं. जर कधी आपण याला इफ दिस इक्वेशन इज मल्टिप्लाइड बाय mass of electron and divided by mass of electron, then this quantity mass of electron into velocity of electron and radius of orbit, या तिघांचा जर प्रोडक्ट घेतला तर हा प्रोडक्ट जो आहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज नथिंग बट दिस इज अँग्युलर मोमेंटम. Mass of electron into velocity means linear momentum, and if it is multiplied by radius of orbit, then it becomes a angular momentum. म्हणून so that we can write the above equation as M orbital is equals to E into L by 2 into me. तर हे जे आहे, this relation gives the relation between ऑर्बिटिंग मॅग्नेटिक मोमेंट अँड अँग्युलर मोमेंटम. तर हे जे अँग्युलर मोमेंटम आहे तर यामध्ये काय आहे, M ऑर्बिटल इज इक्वल टू दिस इज कॉन्स्टंट E upon 2 into me. That means charge of electron is constant and mass of electron is also constant into L. Hence we can write if this constant is replaced, then M orbital काय कन्क्लूड करू शकतो, is directly proportional to angular momentum of the electron. We get this new relation. If we want to write it in vector form, तर वेक्टर फॉर्म मध्ये जेव्हा लिहू तेव्हा इलेक्ट्रॉनचा चार्ज काय आहे, निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि म्हणून आपल्याला काय लिहिता येईल, M ऑर्बिट इज इक्वल टू -E upon 2me into L. This indicates that the magnetic momentum and angular momentum are oppositely directed. दोघांचं डायरेक्शन कसं आहे, अपोजिटला आहे. जर आपण ह्या अँग्युलर मोमेंटमला जर इकडे if we shift it in denominator, then this becomes a ratio of what, magnetic moment, orbital magnetic moment to angular momentum is constant. This ratio is constant and it is 2 by me in magnitude. When we write it in terms of magnitude, there is no need to put the sign. In negative sign, what it indicates, the direction of magnetic moment and angular momentum is opposite to each other. This ratio is constant and this ratio is known as gyrometric ratio. It is known as gyrometric ratio. Metric ratio. आता बघा यामध्ये तुम्हाला काय बघायचं, हे जे अँग्युलर मोमेंटम आहे
हा अँग्युलर मोमेंटम जर आपण ॲटॉमिक स्ट्रक्चर पाहिलं, बोरने जे काय सायंटिस्टने जे काय ॲटमच्या बाबतीमध्ये जे वेगवेगळे पॉस्टुलेट लिहिले, तर त्या पॉस्टुलेटमध्ये तुम्हाला काय दिसेल की ही जी अँग्युलर मोमेंटम आहे इट इज नथिंग बट इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच अपॉन 2 पाय. हे व्हॉट इज एन इन नंबर ऑफ ऑर्बिट. तर आपण यामध्ये काय करू शकतो, ही जी इफ वी कॉल दिस इक्वेशन ॲज इक्वेशन नंबर 1, देन दिस इक्वेशन 1 कॅन बी रिटर्न ॲज एम ऑर्बिटल, म्हणजे मॅग्नेटिक ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू मायनस ई अपॉन 2 इंटू एम ई इंटू एल. व्हॉट इज एल? एल इज नथिंग बट एन एच अपॉन 2 पाय. ठीक आहे. आता हे जे एन, व्हॉट दिस एन इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट in which electron revolve around the nucleus. We know that different electrons are revolving in different orbits. For first orbit, n is equals to 1. म्हणून काय होईल बरं, हे मॅग्नेटिक मोमेंट किती होईल बरं पहिल्या ऑर्बिटसाठी? ती होईल मायनस EH अपॉन 4 पाय इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तर या इक्वेशनला फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इज नोन ॲज बोर मॅग्नेटॉन. याला काय म्हणायचं? बोर मॅग्नेटॉन. दॅट मीन्स मॅग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन और इट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बोर मॅग्नेटॉन. आता हे जे बोर मॅग्नेटॉन आहे याची व्हॅल्यू फिक्स आहे. आपल्याला माहिती आहे एच इज प्लँक्स कॉन्स्टंट, ई इज चार्ज, पाय इज ऑल्सो कॉन्स्टंट अँड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि याचा जर कंबाईन आपण व्हॅल्यू काढली तर ही व्हॅल्यू जी आहे ती 9.274 इंटू 10⁻⁻²4. युनिट ऑफ मॅग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. दिस इज बोर मॅग्नेटॉन. दॅट मीन्स मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इट इज नोन ॲज बोर मॅग्नेटॉन. तर जेव्हा केव्हा तुम्हाला मॅग्नेटिक मोमेंट स्टेट करायचे असेल तर वी कॅन स्टेट इट इन टर्म्स ऑफ दी बोर मॅग्नेटॉन. नाउ इन नेक्स्ट पिरियड वी विल सी अबाउट दी मॅग्नेटायझेशन.